Ellarigu Namaskara. Welcome to all for this webinar series, second one from UKSL, Team UKSL. We are going to go through the interesting topic today, and I request Padmaja to introduce the resource person of today. Hello, everyone. So, I'm so proud to introduce Dr. Rashmi T. Kumbar. So, we had interacted long before, during COVID times, but now I have an opportunity to again introduce her. Dr. Rashmi T. Kumbar has had unique opportunity of serving as a library and information science professional across school, college, and university libraries. Currently serving as librarian at Dhirubhai Ambani University, Gandhinagar, she has endeavored in developing user-centric, technology-driven, and innovative library services aligned with institutional missions and national development goals. Dr. Kumbar holds a PhD in Library and Information Science. She secured first rank in MLIS from Gujarat University and is a qualified UGC NET and JRF awardee. She also holds a postgraduate diploma in library automation and networking from the University of Hyderabad. Her contributions reflect a seamless blend of academic librarianship, school librarianship, teaching, mentoring, and research supervision. She has successfully guided 4 PhD scholars and supervised 22 master's diploma dissertations and projects, contributing to research capacity building in LIS. Dr. Rashmi Kumbar has numerous research articles in reputed journals and has edited book chapters with national and international publishers. She has presented papers at prestigious global platforms, including conferences of the International Federation of Library Association and Institutions and the International Association of School Librarianship in countries such as USA, Singapore, South Korea, Taiwan, Indonesia, and beyond. Her professional excellence has been recognized with several prestigious awards, namely Takeshi Murofushi Research Award, Satkal School Librarian Award, ILA AG Motiwale Best Paper Award, Gold Medal for securing first rank in MLIS, and Geeta Desai Memorial Gold Medal from CEP. She has actively contributed to curriculum development initiatives and professional training programs conducted by NCERT and other national bodies. Dr. Rashmi Kumar is driven by a strong vision to cultivate a vibrant library culture centered on effective utilization of information resources, digital transformation, collaborative learning, and inclusive access. Her work reflects a sustained commitment to empowering learners, strengthening research ecosystems, and advancing the LIS profession both nationally and globally. Let us all welcome Dr. Rashmi T. Kumbar to the webinar. Hi, Rashmi, over to you. Yeah, thank you so Thank you. much. Thank you very much, Padmaja. So before we start the presentation, I request all the participants to go on mute. And if you have got the first 30 to 40 minutes will be the presentation by Rashmi, and after that around 10 to 15 minutes will be the Q&A. If you are having any questions, please keep it with you and put a hand there. So raise the hand so that we can ask the person to ask the question. Okay, and if it is beyond the time limit, at that time what we will do, we will allow you to send the questions directly to the presenter or to us, so that we'll try to answer. No? Okay, let's all be ready, and let's start the presentation. Over to you, Rashmi. Yeah. Thank you, Padmaja, for the wonderful introduction, as well as to UKSL for giving me an opportunity to share my experience of 15 years of professional work. So I just want to confirm whether my screen is visible.
Is it okay if I switch off the screen? My video may be slowing down. It's giving echo. Rashmi, there is a echo. I think there are two systems next to each other. Yeah. One should be on mute. The other should be on. Whichever is convenient system, go on the presentation mode and start the presentation. I'll switch off my camera then. I will head with this, right? Yeah. Yeah, the presentation is visible and you can go for the presentation mode, this one. Visible? Yes. Hello. Yeah, it's visible. Prakash? Yes, it's visible. And presentation mode, please. Hello. Yeah, you're audible and presentation is visible. Please go on the presentation mode and start the presentation. Yeah. Hello, Prakash? Yes, you're audible. I'm audible, right? Yeah, You're I think audible. Yeah, make it a presentation mode and start the presentation, please. Yeah. Yeah, all set. Yeah, right. Thank you so much. Yeah, once again, my heartfelt thanks to UKSL and Prakash and team for inviting me to share my experience with all. Since I have worked as a school librarian for quite a long time, I would like to share from the perspective of a librarian. Just see if my screen is moving. Is it moving, Prakash? My screen is moving, right? It's moving. Yeah. Thank you. Okay. Yes. So basically, as we all know, whenever we have some compulsion, when we force children to do something, they would not enjoy it. So same way, reading should never be given as a task, or it should not be a compulsion for them. It should be more of a joyous activity. Reading for joy is crucial when we are inculcating reading habits, especially when they are small, right? I would like to it's a sort of disclaimer. These days, a lot of parents take pride that their kids are able to use Kindle, their kids are able to log on to various reading sites and are able to read. So somehow I'm not against the digital tools or the digital platforms, but I still feel that in order to develop deep reading habits, it's important that we start with the print first, and then we graduate towards the digital platforms. So when we talk about reading, essentially it is something which is to make sense, or it should help for understanding, reading for understanding. So when we talk about reading, essentially there has to be some prior knowledge about that particular topic or that subject or about that person. And it also requires us to think critically about that process or about that person or about that place. So there has to be some connection that has to be made between the text that we are reading and the social context that we are talking about. So when we talk reading, the main aspects that we are taking into consideration is the process of putting the letters together as words, the words putting together as paragraphs, and the paragraphs putting together as sections, and then as pages to become a chapter or to become a text. So when we talk about reading process, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದೋ ಲೆಸನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸಮ್ವೇರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಸೀದಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶೀಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸು ಅಥವಾ ಸೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಯತ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ನವ್ರ ಲೆಸನ್ದಾಗ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಓಕೆ, ಆ ಒಂದ್ ತರದ್ದು ನಮ್ಗ ಬೇಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಓದೋದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್.
ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೀಚರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಓದ್ತಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಗ್ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ರೀಡರಿಗೆ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಇಬ್ರು ಕೂಡಿಸ್ ಓದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿತೈತೆ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ this kind of distribution of work or a kind of collaborative environment is to create enthusiasm in us for reading, right? ಆಮೇಲೆ ಲೆಸನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಓರಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಆರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಎನಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಆ ಲೆಸನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈ ಆಥರ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರ್ದಾರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣನ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಓದಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆಥರ್ ಇನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ, ಅಥವಾ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಥವಾ ನಾವು ಮೈಥಾಲಜಿ ರಾಮಾಯಣದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಥವಾ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಅದ್ರ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೂಸರಾ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಅದೇ ತರದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಐತಿ, ಹಿಂಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೆಸನ್, ಅದನ್ನ ನಾವು we used to implement in our day-to-day life. So that itself summed up the entire process of reading, right? So now reading ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ತರದ ರೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. Some of us just go on collecting books. The moment ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬುಕ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತೇವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ we have a lot of money, it is just that it excites us. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು category of books, maybe they are fiction, or they might be hobby books or sports related books or autobiographies. ಅದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಹಂಗಿರ್ತಾರ, ಕೆಲವ್ರು ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೈಯಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಲಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ವರ್ಗು ಮುಗಿಸಿ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ when we talk about these kind of categories of readers, we also have to look into children. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು, there are different ways of thinking and different ways of learning. ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಕಲ್ತು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನೋಡಿ ಅವರು ಕಲ್ಕೊಂತಾರ. ಕೆಲವರು ಕೇಳಿ, ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕೇಳಿ ಕಲ್ಕೊಂತಾರ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಈ ತರ ಲುಕರ್ಸ್, ಲಿಸ್ನರ್ಸ್, ಮೂವರ್ಸ್, ಈ ತರದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ All are requested to go on mute, please. Otherwise, I have to mute everybody. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಸಾಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಿಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಿಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಲಿಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ವೇ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ನೋ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಯಾಕಂದ್ರ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರಿಗೆ Prakash, I'm lost. I unmuted all. I muted all, so only for you to mute. Yeah. So ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ the way they read is also determined on some physical disability. ಕೆಲವು ಸಲ ಐಸೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ADHD ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇಂದನೂ ಅವರು ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ ಓದಾಕ. ಆದ್ರ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಬಹಳ ಓದಾಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಾಕ್ ಸಿಗ್ತೇನೋ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೊರೇಷಿಯಸ್ ರೀಡರ್. ಅವ್ರು ದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬುಕ್ಸು ಓದ್ತಾರ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸು ಓದ್ತಾರ, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ನು ಓದ್ತಾರ, ಬ್ಲಾಗು ಓದ್ತಾರ. ಸೊ ದೇ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆವಿಡ್ ರೀಡರ್ಸ್. ಆವಿಡ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದನ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅದ್ರದ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಅದ ಜಾನರದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ಓದೋದು, ಈ ತರದ್ರು ಇರ್ತಾರ.
ಸೊ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ರೀಡರ್, ಒಂದ್ ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ರೀಡರ್ಲಿಂದ ಅವನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ರೀಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ರೂಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಐಸೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೂಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ನ ಅದೇವಿ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದಾರ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಥರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎನಿಡ್ ಬ್ಲೈಟನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ 7 ಅಥವಾ ಫೇಮಸ್ 5 ಓದಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ರೋಲ್ಡ್ ಡಾಲನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಓದಿನ ಬೆಳೆದೇವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಗ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನಿಸ್ತಾವ. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿ, ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಫೀಲ್ ಜಾಯ್ ಟು ರೀಡ್ ಸಚ್ ಬುಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ರೋಲ್ಡ್ ಡಾಲ್, ಅವ್ರದೊಂಥರ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಎನಾರ್ಮಸ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ತಗೋರಿ, ಅಥವಾ ದ ವಿಚಸ್ ತಗೋರಿ, ಅಥವಾ ಮಟಿಲ್ಡಾ ತಗೋರಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ದ ಬಿಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮರ್ ಥ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎನಿಡ್ ಬ್ಲೈಟನ್ ಯೂಶಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಚರ್ ಒಳಗಿಂದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು, ಆ ತರದ್ದು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯಾಂಟಸೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ದೇವದತ್ ಪಟ್ನಾಯಕನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೈಥಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓದ್ತಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಓದೋದ್ರಾಗ ಅದಾರ ಈಗ ಅವ್ರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೂಪಾ ಪೈ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಥರ್. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಓದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಶಿ ರೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಕ್ಕಿಂದ ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ತೆ ಐತಿ. ಸೊ ಹಂಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಥರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಹೊರೈಸನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ರೀಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಥರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪಂಚತಂತ್ರ, ಹಿತೋಪದೇಶ, ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಇವಕ್ಕಷ್ಟರ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಥರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ cultures. Okay, so it's important that ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ the book should be a window to the world, right? And ದೊಡ್ಡವರು ಆದಂಗ we started reading more of personality development agli, communication skills agli, the art of decision making, problem solving, ಆ ತರದ್ದು ಓದಾಕತ್ತಾಗಿಂದ. So we are more accustomed with authors like Subrata Bagchi and all these Robin Sharma and ಆ ತರದ ಪುಸ್ತಕವರೆಗೂ ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ದಮ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬುಕ್ಸಿಗೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ಸಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಗ ಸಣ್ಣಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಈ ತರದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರು ರೀಡರ್ಸ್ ಯಾರು, ನಮ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಯಾರು ಅದಾರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? So if we have to have good vocabulary, if we have to speak well, if we have to have strong conversations, or if we have to be assertive, reading is the base. Yado ನೀವು your tech giants antagori, okay, or you talk about any of the people who are even in the film industry, or those of them who are in the field of arts, ಎಲ್ಲರೂ ಓದೋದು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸ್ಕೊಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್, ರೀಡಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದ್ರಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? So ಒಂದು vocabulary, okay, syntax is the grammar or vocabulary ಎರಡು ಅಗರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಓದೋದ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಗ್ನು ನಮ್ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವ್ರ ನಮ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅದಾವು ಅಥವಾ ಏನೇನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕಾಡೋದನ್ನು ರೀಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? So different kind of sources, okay, whether we are referring to some standards, whether we are referring to some manuals, or whether we are referring to some patents, ella tarad source, whether we are engineers or advocates or we are teachers, nam bare bare tarad primary sources agli, secondary sources agli, tertiary sources agli, avana ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದಾಗ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಬಂದ್ರ ಪೂರಾ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದು ಆಗುವವರೆಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೊದ್ಲಿನಂಗ ಬೇರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಓದೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಸೊ ಈ ರಿಂಕು ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಐ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ which was specially for people coming from economically challenged background. So your mothers, fathers, either rickshaw pullers ಅಥವಾ household help ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರು 1 lakh ಬಿಲೋ ಇದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು, ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನನ್ ಕೂಡ 8 ವರ್ಷ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ದೆಮ್ ಗ್ರೋ. ಒಟ್ಟ ಲೈಬ್ರರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರು ದೇ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಇದಕ್ ಹೋದ್ರವ್ರು. ಸೊ ರಿಂಕು ವಾಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಅಂಡ್ ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತು, ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಬರೀತಿದ್ಲು, ಓದ್ತಿದ್ಲು, ಬಟ್ ಆಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹರ್, ರಿಂಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅನಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ IIM ದವರು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆಸ್ತಾರ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಇಗ್ನೈಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಸೊ ರಿಂಕು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ವಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಶಿ ಸೆಡ್, ಯು ಆಲ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಅ ಮಷೀನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಈಗ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. And of all the 15-20 applications that had gone from the school, Ikin application pick up aatu, and now she holds a patent for that particular product, right? So same way Anshtak, ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೇಕರ್ ಸ್ಪೇಸು, ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಓದೋದು ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಮನ್ಸ್, ಸ್ಕಾಲರ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, and then there are 3D printers and lot of things which students can use and do. So ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 15-20 years ಮೊದಲಿನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಹುಡುಗಗ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಜೋಡಿಸಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಬಲ್ಬ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರದ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ MSc ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೇಬರ್ಗ್ ನಲ್ಲಿ MSc ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. So all of them started with reading. So I just asked them, how did you begin reading? So ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಕೆ ಶಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So she was once again, coming from a very typical ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ಲು, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಕಿನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನು ಹಿಂಗ ಇದೇ ತರ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಒಳಗನೆ ಇದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಡೂ ಹರ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ at University of Texas ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈಗ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಶೋ ಅಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಂದ್ರ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ ಏನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ ಯಾಮಿಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಈಗ ಒಂದ್ CA ಮಾಡಕತ್ತಾನ, ಅವನು ಅದ ತರ. He went on to go on a student exchange program school days dagna. He was in class 8th. Slovenia hoda as a part of the exchange idu. And then on, his whole life changed. He is a voracious reader as well as an excellent orator. So he has won a lot of awards. And along with his CA, he is also looking after the alumni part of the school. Same way Dharmveer Modi, iva BTech ಮಾಡ್ದ ಈ ಹುಡುಗ. But somehow his desire was to work as a librarian. So he moved on to Emily BIC, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್. ಬಟ್ ಅವ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಐತಿ ನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಇಮ್ರಾನ್ ಪಟೇಲ್ ನಾಸಾದ್ ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್, ಟೀನೇಜ್ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಫಾರ್ ಟೀನೇಜ್ ಸೋಲ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಐತಿ. ಸೊ
all these kids, they are in different walks of life, but reading has been a common thread for their success, is what they usually share whenever we meet during the alumni, right? So ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತು, ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಹಳ ಸಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಿಕ್ಷನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಇದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಹಳ ಸಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮ್ದೊಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ನಾವು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಓದೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, or they can be something to do with hobbies, right? So both are important. Okay, now we have to read fiction so that our imagination or curiosity is fulfilled. At the same time, we have to understand general awareness so important ite, along with literacy and number skills, even general awareness, world hengeti, ya landforms adavu, enen ಐತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಓದೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅದಾವು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೂ ಈ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ತೈತಿ. So, but as a librarian, having worked in school for 13 years, then 8 years in a university, and now for the past 1.5 years in a college setup, I still feel that ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 80% of their learning should happen through print resources, right? Somewhere down the line when they become young adults, teenage ಆದ್ಮೇಲೆ somewhere, because they have projects, they have assignments where they need to do research. ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೊಸದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಂಫಸಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ವಿ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದು 40% ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು 60% ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ರೀಡಿಂಗಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ 10th ಅದಿದಿ 12th ಅದಿದಿ ನೀ ಈಗ ಬರೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದು, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. somewhere there has to be exposure to them to other aspects of life also, whether it is sports, whether it is hobbies, whether it is participating in debates, participating in extempore. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇವು. Definitely they have to read the newspapers, they have to read the magazines, they have to go to the library and curate the material and then read, right? So not only syllabus related, but beyond the syllabus ಹೋಗಿ ಓದೋದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಈಗಂತೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತಿ. ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ತರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗೂ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ದ ಹಿಂದೂ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೀಡಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಏನಂತೇವಿ. ಇದಲ್ದನ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ದ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ದಾಗೂ ಒಂದ್ ವೀಕ್ದಾಗ 1 day ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ NIE ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಾಗೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಜೋ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಂತಾವ್. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಅದ ಎಷ್ಟೋ ತರದ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಏಷ್ಯಾ ಐತಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ಐತಿ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಐತಿ, ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ತರದ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಏಜ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಓದ್ತಿದ್ರ ಅವ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್
ಸೇ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಓದ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಓದ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರಂ ಓದ್ತಾನ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಓದ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ they should not miss out the joy of enjoying what is appropriately for them, right? Encourage them to read. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗ ಇರ್ತದೆ, ಗೋಲ್ಡಿಲಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡಿಲಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ ಬೌಲ್ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತೈತಿ ಪಪ್ಪ ಬೌಲ್, ಒಂದ್ ಬೌಲ್ ಅಮ್ಮನ್ ಬೌಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ ಬೇಬಿ ಬೌಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಹಂಗ ಬಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಬಹಳ ಜಾರ್ಗನ್ ಐತಿ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಏಜಿಗೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಓದಾಕ್ ಬರಂಗ. ಸೊ ಹಂಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅದಾವು, ಅವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಹುಡುಗರಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಅದಿರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬುಕ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೆಂಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ವಂತಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಕವರ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಕವರ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತಿ, ಟೈಟಲ್, ಆಥರು, ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಕವಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ನೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐತಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ಬ್ ಇರ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ISBN ನಂಬರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಿ, ಸೊ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ ಇದ್ರಂದ್ರ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬುಕ್, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ತಾರ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ವರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ವರ್ಡ್, ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಓಕೆ? ಸೊ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದಾರೋ ಈ ಆಥರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬುಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಯಾಕ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಫೋರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಫೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಥರ್ ತಂದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಆ ಬುಕ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಜಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಸೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಹಂಗ ಸೇಮ್ ವೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್. ಅದೇ ತರ ಪೀಚೆ ಬುಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ ಪೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ವೆರಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, it leads you into the book. It tells you the number of chapters, the title of the chapter, on which page number it occurs. Whereas index is totally a kind of tool. It tells you like all the important words, the keywords are arranged in an alphabetical order, and the page numbers are given, right? ಸೊ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಕಲಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ. So this group will talk about water birds. This group will talk about flightless birds, wingless or flightless birds, or these will be water birds ಅಥವಾ desert birds. ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು ಓಡೋಕ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಸೊ ಹುಡುಗರು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಮನೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರ ಇದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಕಿವಿ ಬರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಕಿವಿ ಸಿಗವಲ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡು, ನೋಡು ಅಲ್ಲೇ, ಓಕೆ, ಆರ್ ದೇರ್ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಐತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಂಗೆ ಕಿವಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಹಿಂದ್ ಹೋಗು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನೋಡು, ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಹೋಗು, ಕಿವಿ ಅಂತ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ಲಾಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಪೆಂಡೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಣ್ಣಿದ್ದಾಗಿಂದನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಕಡೆ ಹೋಗು, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಭಾರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ very shallow view of a librarian, right? So every day if you give a fish, you will feed that person, but if you teach him the art of fishing, he himself or she herself can find the books, right? So ಆ ತರದ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾವು, ರೈಟ್? ಹುಡುಗರಿಗೆ ಫಿಕ್ಷನ್ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ reference, or how to generate a bibliography,
ಹೌ ಟು ಸೈಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಲ್ಸಕತ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಡುಗರು ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ದಿ research or prepare them for doing their assignments or doing their projects in a ethical manner, right? ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ನಾವು ಬಹಳ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದೇವಿ, ಈಗೂ ಅಷ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅವ್ರ ಪಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಅಗದಿ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಎಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಂಡಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರ, PDS ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ, ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲನ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಈಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು just in one single device the child can carry the entire library with him or her, right? So it's important. Similarly, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಲೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ದಾಗ, ನಮ್ ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದ್ಲು ಅದೊಂಥರ ಏನೋ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಥಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಲಿಕಾ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಥಾ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ವೀವರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಪಾಸಿಟರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ digital storytelling, no, it is getting prominence in schools, but it all depends on how you will blend it with the analog reading, right? Then these are another two. One ಅಂತೂ ಸ್ಟೋರಿ ವೀವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ದಾಗ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನು ಇದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ. Same way at the Asia level, we have the Let's Read. Okay, idu one local authors, Asian countries, the authors, they have put together and they have done it. Similarly, there is International Children's Digital Library anta aite, ICDL ant heli. So University of Maryland dವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ಸ್ ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ತಂದಾರ, ICDL. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ NSDL ಅಂತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ STEM is promoted across the schools. So in order to popularize science, science, technology, engineering, and mathematics, this NSDL is a very sought after kind of open educational resource. Idaldana bhalashtu adavu which are curricular support, as well as na heldangi folk tales athwa nam culture related stories nu available adavu, right? So hudugur illa, but if you all just look at it, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ನಮ್ಗೆ ಮೈಥಾಲಜಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ದಾಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮನಿ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಿರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಡಬಹುದು, ಅಂತ ಭಾಳ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? So just matching Lord Ganesha ಯಾರ್ ಮಗ ಇದ್ದ, so quickly go through ಪಾರ್ವತಿ ಮಗ ಇದ್ದ, okay, ಭೀಷ್ಮ ಯಾರ್ ಮಗ ಇದ್ದ, ಗಂಗಾ. So in this sense ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಐತೆನ ನೋಡ್ಬಾ, ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಮೇಜರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಯಾವು, ಅಥವಾ ಈಕಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈರಾ ನೆಜೋಲಿ ಏನದಾಳ, ಆಕಿ ಮಾರಿ ಕ್ಯೂರಿದ್ ಮಗಳು, ಇಬ್ರು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಓದು, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಮಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಗೆ ಅದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅಕ್ಕಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ವಿಜ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಇದಲ್ದನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಲಿಂದನೂ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಥರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಚೈನು ಇದ್ವು, ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಈ ತರದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿತ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Then the next question comes, when and where to read. ಯಾವಾಗ ಓದ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಎನಿ ಟೈಮ್ ಓದಾಕೇನ್ ನಮ್ಗೇನು ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಸ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಯ್ತೇವಿ ಕೈಯಾಗ. ಓಕೆ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹಶುವಾದ ಒಂದೆರಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಮ್ಮ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೈಯಾಗ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಕೊಡೋದ್ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದ ಏನಾರ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಏನಾರ ಸಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಫ್ಲೆಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಳು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಹಳ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಬಹಳ ಜೋರ್ ಎಳಿತಾರನವ್ರು, ನಂಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ 10 ಸಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ದೆಮ್, ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ sometimes you have gone to some marketplace or you're traveling, ಅವಾಗ್ನು ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರ ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಲ್ಸೋ ಓದ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಓದ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗೂ ಓದ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗೂ ಓದ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಥೆರಪಿ. Just like color therapy, sound therapy, music therapy, books can heal, right? So this is a very beautiful concept which long back, around 15 years back, I had tried in my school. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರು 3ನೇ ತನಕ ಸ್ಕೂಲನ್ನ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮದ್ರಾಸಾದಾಗ ಏನೋ ಓದಿದ್ರಂತ, ಏನೋ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮಕ್ಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓದಾಕತ್ ಕೂಡ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ತೆಳ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಅ ಸರ್ವೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 years ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಲಿಂದ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಯು ಗೋ ಆಫನ್ ಟು, ಓಕೆ? ಅಥವಾ ದಟ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹುಡುಗರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರ, ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಾನು ಕಳುವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಕಿಗೇನೋ ಒಟ್ಟೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತು, ದುಡ್ಡು ಎತ್ತದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ವೆನ್ ಶೀ read about Gandhiji, my experiments with the truth, ಆಕಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಮೋರ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ. ಓಪನ್ಲಿ ಶಿ said that I felt so bad about my own habits that I overcame that habit of stealing, right? ಅದೇ ತರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಬರ್ದಿದ್ರು ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ ಓವರ್ಕಮ್ ಆದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟು ಓರ್ ಇದ್ದ, ಅವ್ನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಾನ ವಿನರು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಾಗೂ ತಾನ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ತಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗೂ ತಾನ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ದಾಗ ಒಂದ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ ಅವ್ನ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮಿಸ್ ಅಬ್ ಡೀಲ್ ಕಿಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾ ಸುಮ್ನೆ ಕುಂತೆ, ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ನನ್ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಅವನು ಕುಂತ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆವತಿದ್ದ, ಮೈ ಎಲ್ಲಾ ಇದು ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಲೆ ಜಗಳಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶರ್ಟ್ ಗಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾನು ಒರಿಗ್ಯಾಮಿ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಅವ್ನ ಹತ್ರ ಹಿಂಗ್ ತಳ್ಳಿದೆ ನಾನಿದೆ ಒರಿಗ್ಯಾಮಿ ಬುಕ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 2-3 ನಿಮಿಷ ಅತ್ತಾಗಿತ್ತಾಗ ನೋಡ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ ತಗದ. ಅದ್ರಾಗ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ನೀವ್ ನೋಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಬುಕ್ಸ್ ದಾಗ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅದ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತ. ಒಂದ್ 2-3 ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ, ನಾ ಹಿಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಹೇಳಕತ್ತ, ರಶ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್, ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೋಚ್, ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ದ ಜಡ್ಜ್, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ತಾನ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆತು ಕಿ ಮೈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಒಂಥರ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೀಜರಿಗೆ ಅಥವಾ ಓದಿ ಮುಂದ್ ಬರೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹೀಲ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ದೇ ಡೂ ಇಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಓದ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಂತ ಬಿಸಿ, ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು ಓದೋದು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಒಕೇಶನಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ನಮ್ದು ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದೇ ತರ ರೀಡಿಂಗ್ನು ಒಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಚುವಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟು ಇ ಬುಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ದೇ ರೀಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚಂದ ಇದ್ರಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಡೂ ವಿಸಿಟ್ ದಿಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ರೈಟ್?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಐತಿ, ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಓದಂತೀರಿ ನೀವು? ನಮ್ಗ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ನಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಏನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಂತೇವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಂತೇವಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್, ರೈಟ್? Then there is a necessity of pausing, there is a necessity of reflecting, there is a necessity of that content to sink in, right? So books ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾವು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಗ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಎಂಡನೇ ಇಲ್ಲ. Whereas reading is a wholesome experience. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ 5 senses ನೀವು ಅದ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಯು ಇಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಅದ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಫಿಜಿಟಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಇದು ಭಾಳ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಚಂದ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲಿಂಕ್ ಓದ್ಕೊ, ನೀವು ಫಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕೋರ್ ಐಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ವೆರಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದ ನೆರೇಟಿವ್, ಒಂದ ಲೈನ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಸೊ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ನಿಮ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ್ರಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು, ಇದೇ ತರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇವೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ನು ನಾವು ಸೀದಾ ಒಂದು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಮಗ ದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ದೇ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್, ದೇ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ರೈಟ್? ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬುಕ್ದಾಗ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ದಾಗ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬೆಳೀತಿರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಯಾವಾಗಾರ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೇವಿ, ಇಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೇವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಲು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವಿ. ಈ ತರದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ವೆರಾಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನಾಗ ಅದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಓದಾಕತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಆದ್ಕೂಳೆ ದಟ್ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇರಾಕಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಟ್ ಹೌ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಏನ್ ಬೇಕದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ. ಎಲ್ಲೋ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿಗ್ತೈತೋ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ. ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ಆ ಆಥರ್ ವರ್ಕ್, ಆ ಆಥರ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you are sure, you're certain that you are getting the right kind of information, right? Online resources ishtirtavalla, you are tired by the time you explore 4-5 websites, susta bidtiri. Whereas print resources hangangilla, you can always stop, you can just make notes and work on it, and then nim clarity sikmale athwa you reread it and then you proceed. You have that ability of doing it in the print resource. ವೆರಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾವು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತತಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸ್ತತಿ. ಸೊ ಸಮ್ಹೌ ಐ ವುಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ನಾನು ನೋಡತ್ತಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರು ದೇ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? So it's important that we connect our children to books, okay? And ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ, ಓಕೆ? ಓರಲ್ ರೀಡಿಂಗು, ಸೈಲೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗು, ಪೇರ್ ರೀಡಿಂಗು, ಗ್ರೂಪ್ ರೀಡಿಂಗು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರ, ರೈಟ್? ಇದಲ್ದನ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. So intensively we search for information, like skimming ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ದಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ದೆನ್
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಅಂತ ಡಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಡೀ ದಿನದೊಳಗಿಂದ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಂದೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ದಾಗಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದು ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯೂನ್ ವರ್ಗು ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರ. ಅದು ತರದ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಹಳ ಜನ. ಇದಲ್ದನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ದಾಗ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದಾನ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೂ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಜನವರಿ ಮಂತಾಗ ಯೂತ್ ಡೇ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗ ಸೈನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮಾರ್ಚ್ದಾಗ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ಬರ್ತೈತಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಡೇ ಬರ್ತೈತಿ, ಸೊ ಮೇದಾಗ ಲೇಬರ್ ಡೇ ಬರ್ತೈತಿ, ಜೂನ್ದಾಗ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಬರ್ತೈತಿ, ಜುಲೈದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಾಗ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಾಗ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ನವೆಂಬರ್ದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ವೀಕ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಡೇ. ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಓದಾಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟ ತನಕ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ಓದಿ ಹೊಳ್ಳು ಓದಿ, ಈ ತರದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಅಥವಾ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಇದು SQ3R ಮೆಥಡ್ ಬಹಳ. ಸರ್ವೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ is it fulfilling your requirement, ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾದ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಸರಿ ಅನ್ಸತೈತಿ, ಈಗ ನಂಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತಾವ, ಯು ರೀಡ್ and then you put it together and you recite, you put it in a sequence or you put it in a order and then you review, is it right, is it worth submission. ಈ ತರದ್ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ, ಓಕೆ, ವೈ, who reads, where we do we read, when do we read, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋದು ಹೌ, ಓಕೆ, ಹೆಂಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನನ್ ಪರ್ಸನಲಿ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರ, it should be a family affair. That's what I have seen. I come from a family of librarians. So automatically ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡೋದು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈರಿ ರೈಟಿಂಗು, ಇವು ನಮ್ಗೆ ಅಗದಿ ingrained in our day-to-day life, right? So for me, my mother was my role model, right? So she, having worked in the public library, her exposure to resources was wide. She grew up in universities and public libraries and museums and so many other knowledge institutions that for her reading was very, very natural. ಈಗನು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅರೌಂಡ್ 77 years ಅದಾರ, ಈಗನು ಅವ್ರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಷ್ಟ್ ಚಂದಾಗ ಓದಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಓದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಶಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದೆನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಅದ್ರಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಒಂದ್ಸಲ ಹಂಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಇವ್ನ ಯಾಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಿದ್ವಿ ಸುಮ್ ಬರೀ ಒಂದ್ ಡೈರಿ ಒಳಗಂತಂದ್ರ, ಈಗ 2023 ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗುನು ಒಂದ್ 4-5 ಡೈರಿ ಮುಗ್ಸ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಇದು UTS ಬರೆದ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರಿನೂ ಅವು ಅವೆಲ್ಲಾ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್, ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಸ್, ಥಾಟ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೂಡ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಡೈರಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕೈವ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಲ್ದನ ಶಿ ಲವ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ರಂಗೋಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಹೊಸ ತರಂಗ ಸುಧಾ, ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಅದ್ರಾಗಿಂದೆಲ್ಲಾ ರಂಗೋಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಹೊಸ ತಾವ ಟ್ರೈ, ಮೊದ್ಲು ಪೆನ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋಂತ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮನೆ 4 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಿದ್ದು.
So if we both were reading, my little one, ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಲ್ತಾಗ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಹುಡುಕು, ಎಲ್ಲೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡು, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡು, ಆ ತರ ರೈಟ್. ನನ್ ಮಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ he had started reading well, so he used to go for like last page sports ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ, then he used to come back to comic strip, and then he used to get into this mind gym kind of activities, pelothons and sudoku and all, right? So first page ದಾಗ ಹೆಂಗ ಒಂದು glimpse of all the important happenings, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ದಾಗ ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಈ ತರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಫಾರ್ ಮೈ ಫಾದರ್, ಲೈಕ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್, ನಾನ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದಿನ ಶುರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೇ ವಿತ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಓವರ್ ದ ಡಿನ್ನರ್. ಸೊ ನಾವಾಗ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟಾಕ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೀಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಕತ್ರ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, because staunch, you're pura generations apart, they are like decades apart, but still when they come on the table, until they reach a point of consensus, they argue, and counter argue. So discussions, so deliberations, so debates, so diversity are a part and parcel of inculcating reading habit in students, right? So going beyond the textbook bit now ಓದಿಸಬಹುದು ಹುಡುಗರಿಗೆ, yes. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಓದ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೇನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದ ರೀಡ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೋಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡು ಅವ್ರ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಓದೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲೈತಿ ಹೆಂಗೈತಿ. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಕಲ್ಸಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗಂತೂ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅದ್ರ ಕವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಥೀಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್. ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಚಾ ಪುಡಿದ ಡಬ್ಬ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಂದಿಂದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಿಂದಿಂದ ಓದೋದಾಗ್ಲಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ information, how to get the information from the various parts of the particular product ಲಿಂದ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಓದ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇದು ಟ್ಯಾಟಮ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಕ್ ಕತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಶುರು ಮಾಡತ್ಯ ನೀನು A to Z ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ 25 ಐಟಮ್ಸ್ 26 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ಯಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ಟಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ತರದ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನೇಚರ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ them to think creatively as well as critically, right? So museums ಅಥವಾ science city agli ಅಥವಾ memorials hodalagli, these are the opportunities for us to read the signboards, to read the information that is placed, and adar bagge ನಾವು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ it will read them back to the sources, right? ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ, these are must, okay, 5 best friends in the library. ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ಎಟ್ಲಸ್, ಥೆಸರಸ್, ಇಯರ್ ಬುಕ್, ರೈಟ್? ಇವು 5 ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗ್ಲಿ, ಓಕೆ, ನೀವು ನಾಳೆ JNU ಹೋಗ್ರಿ, ನಾಳೆ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಹಾರ್ವರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ 5 ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಈ 5 ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ರೈಟ್? So any guesses? ಈ word meaning ಏನಂತೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತೈತಿ? Okay, you can check and let me know. I know it's almost getting late. I'm closing now, right? So every day, come se come, it's a must. 5 minutes ಓದ್ರಿ, 10 minutes ಓದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಕೈತೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಓದೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ರಿ. ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗ ನೆನಪೈತಿ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಕಿಟಕಿ ಒಳಗ ಅದೊಂದ್ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇಲ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿಯಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬರೋ ತನಕ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಈಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬಾಲ್ಕನೀಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಒಳಗ್ ಕುಂತು ಓದ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಚಂದ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ರೀಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಲೇನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಓದಾಗ್ಲಿ, ಬ್ರೋಷರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಂಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಓದಾಕ್ ಹಚ್ಬೇಕು,
ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ದ ಪ್ಲೆಷರ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಓದ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಟಾಯ್ಸಿಗೆ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ತನ್ನ ಟಾಯ್ಸಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಬಟ್ it's important that whatever you read, you have to remember, you have to report. Okay, especially book ಯಾವುದು, author ಯಾರು, ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಸ್ಟೋರಿದು, ವುಡ್ ಯು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಅವರು ಓದೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ದಾಗ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಈ UKSL ಎಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಾನು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ರಿ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಐತಿ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಪನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಖಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, NPTEL ಅನ್ಕೋರಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಲೇಡೀಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅದೇವಿ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಸಿ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಯರ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಐತೇನೋ ಅದ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಜನನ್ ಕರೆದೇವ್ ನಾವು ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ಗೆ. ಅದೇ ತರ ಆಥರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಂದಾರ, ಆಥರ್ಸ್ನು ಬಂದಾರ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರೋರ್ನು ಇದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಆಕೈತೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆಥರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಟ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಟ್ರು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ initiative by UKSL. So thank you so much for patiently listening to me. I've gone overboard. I'm extremely sorry about it. Thank you. Thanks a lot. Illonde additional articles adavu, yarigare interest idre ಓದಬಹುದು ಇವನ್ನ. Okay, thank you so much. Thank you, Rashmi. Detailed, you have given your experience, and it is like why to read, what to read, when to read, all the things you have provided. Now, another 5 or 10 minutes, we will go for Q&A. I think there is a hand from Basavaraj. Please go ahead with your question, sir. Unmute yourself and yeah. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ. ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಏನು ಅಂದ್ರ, ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದನ್ನ ಓದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತೂ ಕಲಿಸಿದ್ವಿ. ಕಲಿಸಿ ಆಗಿ ಅಂದ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಥರ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಟ್ಟುವಲ್ರ ಅವ್ರು. ಒಂದೇ ಮಾತು, 400 ರೂಪಾಯಿ ಅದಾವ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು 200-300 ಪೇಜ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ವಾರದಾಗ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಒಬ್ಬಾಕಿ 12th ಹೋಗ್ಯಾಳ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಆಕಿ ಈ ಬುಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಾಳ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಾಕಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆದಾಳ, ಆಕಿ ಚಾಲು ಇರ್ತೈತೆ. ಇದನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಆಥರ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ನಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನ್ ರೊಕ್ಕದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಗುರ್ತಾತ ಇದು ಬಗೆಹರಿ ಆಟಲ್ ನನ್ ಪಗಾರಕ್ಕ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ರದ್ದಿ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ವು. ಆ ರದ್ದಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಎವ್ರಿ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು, ಯಾವ ರದ್ದಿ ಒಳಗ್ ಯಾವ ಬುಕ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಒಂದ್ ತಗೋ ಅಂತೆ. ಅವ್ನ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ 4 ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ನಂದು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಥರ್ ಬುಕ್ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತೆ ನನಗೆ. ಸರ್, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅದೀರಿ? ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಅದೀರಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಪುನಾದಾಗ ಇರ್ತೀನಿ. ಪುನಾದಾಗ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಚರಲಿ ರಿಚ್ ಸಿಟಿ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನಡೀತಾವು, ಎಷ್ಟೋಕೊಂಡು ಲಿಟ್ರರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾವು. ಈಗೆಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಟಿದಾಗ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಸೊ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಅ ಬುಕ್ ಟಾಕ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಓದಾತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಲಿತಾರ. ಪ್ಲಸ್ ಲೋಕಲ್ ಆಥರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ರೈಟ್?
ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಥರ್, ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ವೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಥರ್ ಯಾರು ಅದಾರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡು ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಥರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದರ್ ಬುಕ್ ಇದು ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಟಾಕ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್, ನೀವ್ ಮಾರ್ಕ್ ವೇನ್ ಆಗು, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ನಾವಿಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಆದ್ವಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಆ ತರದ್ದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ CBT, ಓಕೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐತಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಇಂಡಿಯಾ, ಅವು ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 50 ರೂಪಾಯಿದು 60 ರೂಪಾಯಿದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಅದಾರ ಈಗ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಾ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಕಥಾ ಆಗ್ಲಿ, ತುಲಿಕಾ ಆಗ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಈಗ ನಾವು ದೇವದತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಅಥವಾ ಗೀತಾ ಪಾಯ್, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಬರ್ದಾರ. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಮೀಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿದಾಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಥರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಂಟಸೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೇರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ. ತಮ್ದ ಒಂದು ಲೋಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. So if they have to discuss, then they have to compare it with the Indian context and speak, right? Okay, that's what I feel. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐತಿ. ನಾ ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ರೆ, ನಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ನಿ ಮೊದ್ಲು. ಓದುದ್ ನನಗಂತೂ ಗುರ್ತಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ, ನೀ ತೆರಿ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ, ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿತ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಎಲ್ಲರ ಕಾಲೇಜ್ ಗಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಇವ್ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Yes. Okay. Yeah. Excellent, sir. But we appreciate you. We appreciate you. Thank you. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಜರ್ಮನ್ ಇದು ಏನು ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದು ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನು, ದೇ ಲರ್ನ್ ಜರ್ಮನ್. ಈಗ ಅದೊಂದು ಹುಚ್ಚೈತಿ, ಜರ್ಮನ್ ಆಥರ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಯಾಗ ಬರತ್ತವ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿತಿರ್ತೀವಿ, ಓದಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಇವು ನಾವು ಹೊಸ ಚಟ ಕಲ್ಸಿದ್ದವು ನಮಗ್ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಯಾವ. True, sir. Okay. Thank you. I think Muttayan ಅವರು hand raise ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Please go on with your question, sir. No, thank you very much, Dr. Rashmi, for Hello, uncle. So How happy are you? to see you. Yes. I am fine. How are Yeah, you doing? I did my research in 1984 with your father. Yes, That sir. is on reading habits and its development. Okay. This is the book where Oh, my thesis and dissertation. Anyway, okay, sir. here I concluded with the saying that reading makes a full man, and writing an perfect and exact man. Francis Bacon quote. Now, I don't know where I have quoted this, and in conclusion I have done this, but Yes. everybody appreciated. When Oh, you say wonderful. that reading maketh a full man, and writing an perfect man, Oh, okay, sir. what it makes the difference? And for the nowadays practice is only reading and throwing the books and go ahead with that. So how can it is perfect man to look into the aspects of the books, journals, and other things? And is it not reversible? Writing makes a full man, reading makes a perfect man. Sir, everybody's perspective it is, right? So a person who is already perfect, or he might have, like Swami Vivekananda and Tagore, right? Yeah, talk about Tagore. Ivrella, because of their commitment to a cause, okay, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಫ್ ದ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಮಿಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು reading was one of their ways of doing it, right? So because they were already full, they were already perfect, they were writing and then inspiring others. So we may take it like that. A person who is well read, a person who is has already achieved something, if he is able to write and inspire, I think that's a way forward. Okay, thank you very much. Thank you, uncle. Thank you for joining. Yeah, anybody, one or two questions we can go, or else we are. Rashmi, Yes. just like whenever we want to go with Indian authors, like it is always difficult to make sure the language is very good.
True. Alva, so it becomes so difficult. Alli hodrunu I don't feel the languages like English language. Navella unit Britandu now starting with the Sacred Seven ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ Famous Five ಆಯ್ತು, Hardy Boys ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ language was too good. Vocabulary, even Indian authors are like, I don't know what to choose ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. We need help in like what kind of books to what ages ಅಂತ, like if you can give us. Actually, there is one Puffin Puffin publishers. They have come up with this reading guide. Okay, probably I'll share the details with you. So that would really help, what kind of books at various stages of childhood, like right from the pre-readers to the accelerated readers. There is based on the genre. Okay, so whether it is fables, it is folk tales, or whether it is historical fiction, or whether it is biographies, ಯಾವ ತರದ books ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹಂಗ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಬರ್ದಾರ. So one is referring to those kind of guides, right? And next is there are a lot of people, say for example Bill Gates or Obama. Okay, they put up their list of books which they have read throughout the year. Right, so ಅವ್ರಲಿಂದನೂ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ what are the trending topics or what are the things which have made an impact on them ಅದರಲಿಂದನೂ. And ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಹಿಂದೂ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ದೇ ಕಂಪೈಲ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಅದರಲಿಂದನೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ ಯಾವ ತರದ ಬುಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗತ್ತಾವ ಅಥವಾ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗತ್ತಾವ. Somehow like I have stopped reading these newspapers because of all the horrible news that they give in all the pages. Newspapers still they remain. For example, the Indian Express, after the year ends, they come up with a compilation of who has read what. For example, Shashi Tharoor, what he has read, right? What Naseeruddin Shah has read. So from all walks of life, whether they are doctors, whether they are advocates, whether they are artists, sports stars, ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ, but somewhere we have to understand, right? Because it's not possible that we have access to everything around the world, right? So it is very difficult to go to Crossword every weekend, or it's very difficult to go to Landmark or whichever bookstore is there in your place and have a look at it. So best is Medium anta blogs adavu, right? Medium also gives a list of books which are appealing for different age groups or for different interests. So either go by blogs, either go by newspaper recommendations. Yeah, go by the people whom you like. There might be people whom you might be admiring. Okay, so you can follow them on Instagram, or you can go to their websites and get their leads. That will help us, because as professionals, we get very little time to go and explore in the libraries what appeals to us. So it's good to use these tools and then find out what is available in the market that suits our interest. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you all. I think we have covered all the questions. No hands raised as on time. So let us conclude for today. So first of all, thank you, Dr. Rashmi, for giving a wonderful presentation, your experience and what you have lived throughout your life, that you have shared, and with a lot of examples. It's very useful for all of us. And you have touched all the points: why, when, what, how, all the points you have touched. And definitely this will help the participants or whoever goes through this recording. Will definitely help them and make them start reading the books, or cultivating the habit of reading with their children. It's very good. Thank you very much for spending. Thank you so much, and all of you for the lovely feedback that they are giving. And thank you, Prakash. In fact, you were a role model when we were small. We used to watch you, because you were a little senior than us. So the way you used to meticulously maintain your collage, the way you used to maintain the diaries, or the way you used to read newspapers and extract the article. So probably you were a kind of role model for us. So now it's the circle has come full. Now again we are like
back to square one. Yeah, Thank you yeah. so much. Thank you. And you have given us some work also to UKSL. Definitely, we will look into it, because majority of my trustees are the part of this webinar, and definitely we will think. And just to let you know that 2 years back we have started one project from UKSL. We have distributed Kannada dictionaries, Kannada Ratna Oh, Kosha, wonderful. for the only the border district, border talukas, Kannada medium schools. We have started, and afterwards, because of some reason it stopped. We can restart that. Apart from that, like giving the books or this one, you have given a lot of ideas to us. Definitely, we will try to cover them, and as much as possible, we will try to execute them. Okay, Yeah. that much we can do. Okay. Yeah. Yeah, Thank you, Basuresh, you have got Prakash. one more question before we close? Yeah. Yeah. One suggestion to you, Rajgoli Saheb. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ, ಇತ್ತಿತ್ತಾಗ ಓದುದು ಹವ್ಯಾಸಿಗರು ಬಾಳ ಅದಾರ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರ, ತನ್ನ ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂತಾರ. ನಮ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಫೋರಂ ಬರ್ಬೇಕ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳದಾಗ 15 ದಿವಸದಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಓದಿದ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಸಾರಾಂಶ 4 ಮಂದಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಂದೊಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ದು. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4-5 ಬುಕ್ನಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂಡಿ 4 ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರದಾರ ಅರುಣ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವ್ರು ಚಲೋ ಓದ್ತಾರಂತ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರ ನೆನ್ಪಿಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಅಂತ ಮಂದಿ ಏನ್ ಅದಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ಓದಿದ್ರದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 35-40% ಜ್ಞಾನ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ರಾದರ್ ದನ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಒನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, so hing exchange hakunta, it will be a very great thing. Yes, we will try to. People agree with me, so that we can upgrade our knowledge. And yara knowledge occupy madara ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸಿಗ್ತೈತಿ. Correct. It's a good idea, and definitely we will try to do that. Arun, you would like to say something on that? Definitely good idea. Summarize ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್. These are platforms. So the ideas what we can do is, it should be like, it should move on, because ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So people participation is very, very important, and a good thing that a lot of people have participated in today's webinar. Around 30+ people were there. It's a very good number, and definitely, and we have started, this is the second webinar of the series of this year, and definitely we are going to come with some more interesting topics. And next week, because of the Yugadi, once again I think I should wish all the team advance wishes of Yugadi. And because of the holidays things, we will come up with another session on 28th. Yeah, Arun, you want to tell something? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಡಮ್, ಬಹಳ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಬಹಳ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So I made the point not to make it professional presentation. One challenge I am seeing here, madam, we were all born when internet was not there, so it was quite natural that we could flow into reading. Yes. I used to read minimum 5 newspaper when I was age of 7, madam. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ರಿ. ಸೊ ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಮಾತ್ರ, ಬಟ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ somebody who is born in 1995, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಾತವ್ರಿಗೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರಿಮೆಂಡಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಾವ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದ್ ಹೋಗಿತ್ರಿ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಹಳ ಮುಂದ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕ, ಅದ್ ಬುಕ್ ನಾಗಿಂದ ಯಾರು ಓದ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ it is a challenge how to push them into reading through a digital media and bring them back to the original books. Maybe when their children are born, they become 35 and also life ಬಗ್ಗೆ serious ಆಕರ, ಅವಾಗ they may come back to original books. ಧಾರವಾಡ ಬುಕ್, ಹುಬ್ಳಿ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತೈತ್ರಿ ಅವಾಗ. ಬಟ್
when they are growing from the age of 6 all the way till 2012, right? How to at least 6 to 16, 10 years is very crucial to bring this habit. Now, these parents themselves are born in the age of internet, and how much effectively they will teach, I'm not sure. I'm trying my best to do Even that. AI, ಮತ್ ನೀವೆಲ್ಲ techies, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಓದ್ಬೇಕಾಕ ಏದಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಸಮರಿನ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. Even I can change the ending of the story also. ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. So this is where tussle between technology and my culture, rich culture that is haunting me. I am afraid that culture may not pass on to these kids. That's where we are. So parents have to realize this. I wish those parents should have joined more here than our generation. At least somebody who is 35, 36, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕ್ರಿ ಇದು. But wonderful eye opener for everybody. ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್. Thank you so much. Yes, But ನಮಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ನಮಗ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. we all should make it a mission in our life. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ it calms down somebody's mind. Somebody is depressed because now life ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. Book is the one which cools down you automatically, irrespective of any age. This is one thing I have realized, and I do that. The very important thing, when you read book at different ages in your life, different perception or imagination thoughts bartavre. This they have to realize actually. Unfortunately, in that flood of information attack, people are not realizing that importance of book. Why should we read? Everything is available on online. And the last slide is a key takeaway for me today. That was Prakash's guidelines, so I have stuck to his guidelines. Madam, thank you so much. Thank you. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೋ ಅದನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಡುದ್ರಿಂದ ನಮಗ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನದೊಳಗ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುದೈತಿದ. Really, you are doing a great job, Prakash. Madam, it has to be taken for one Telugu idea bartavre, but I don't know whether I can express here. The moment some boy or girl are getting your marriage ready agattara andre, there should be an orientation on these things. Boss, these are the things you have to do for your kids anta. There it will start the revolution. Correct. Don't get carried away by everything, but this is all the things, your duty and responsibility. There is no induction for marriage. There is no orientation. Who should do what? That's how it is. Sorry, I took a lot of time, but wanted to share. Thank you. Madam, ನಿಮ್ದು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸೇರ್ತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂಗ ಚಂದಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ one of the good skill you have, but unfortunately I don't have. I learned something from you today. Thank you, sir. Madam, deck forward ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Yes. ಪ್ರಕಾಶ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ. Yes. You are breaking, Basu. Yeah, I think some network issue at his end, I guess. Nowadays, sir, you are breaking. Yes. So that's the intention, participants. So there's the intention that we are inviting resource persons from different fields and asking them to take us through their experience or their whatever they have learned like that. So that definitely one or the other way it will help all of us. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ 2ನೇ ಸೆಷನ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲ. 28th we will come back with one more interesting topic. Till then, goodbye, good night. Yeah. See you. Thank you so much. Thank you. Bye. Night. Good night. Bye. Good night, everyone.